بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ چائنا کا نیشنل ڈے ہے، 76واں ان کا یوم آزادی ہے۔ 1949 کو پاکستان بننے کے 2 سال بعد چائنا آزاد ہوا تھا اور وہیں سے پاکستان اور چائنا کے سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے چائنا کو پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ پاک چائنا تعلقات دوستی کو پروان اس دور میں چڑھایا گیا جب پاکستان سے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور چائنا میں ماؤ زیتونگ نے پاکستان اور چائنا سے سفارتی تعلقات اور دوستی کو ایک نئی جہت اور نئی شکل دی۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پریزیڈنٹ پاک چائنا بزنس کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب کے پاس ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ گل صاحب گزشتہ 30-40 سال سے چائنا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ گل صاحب، وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو عمرہ ادائیگی کی حرمین شریفین کی حاضری کی بڑی مبارکباد۔ دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چائنا کا 76واں یوم آزادی ہے، کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو BNN ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور میری رائے اس موقع کے لیے آپ نے جانی۔ تو قومی دن جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح جو چائنیز قوم ہے وہ بھی اپنے جو ہے نیشنل ڈے کو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے، اور 1 اکتوبر سے تقریباً 7 اکتوبر تک ہر سال ان کی ہالیڈیز ہوتی ہیں، جس میں وہ پہلے دن سے لے کے 7 تک جشن مناتے ہیں، اور اپنے جو جیسے لاہور میں عید ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور تقریباً خالی ہو گیا، اس طرح چائنا کے بھی بڑے شہروں سے لوگ اپنے شہروں کو یا ان چھٹیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت اہم اور بہت جو بڑا دن ہے کہ جس دن اس ملک کو آزادی ملی اور ان کا نیشنل ڈے وہ قرار پایا۔ تو چائنا میں آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ترقی کے منازل انہوں نے طے کیے ہیں۔ ہم فرسٹ ٹائم میں 86 میں گیا ہوں، تو اس وقت کا چائنا اور آج 2025-26 کا چائنا زمین اور آسمان کا ڈفر ہے۔ اس وقت ان کے علاقوں میں روڈوں پہ یہ 25 واٹ کا بلب، انرجی سیور بھی نہیں، اس سے پہلے جو بلب ہوتا تھا وہ عام طور پہ یوز ہوتا تھا، اور اب آپ ایسا جا کے دیکھیں کہ وہ انہوں نے رات کو بھی دن بنا دیا ہوا ہے۔ چاہے وہ دیہات ہیں، چاہے وہ بڑے شہر ہیں، روشنی سے جگمگا رہے ہیں، اور یہ روشنی صرف یہ خالی الیکٹرسٹی کی روشنی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ چینجنگ آ گئی ہے، اور یہ صرف ایک ملت اور ایک قوم اور سب کا اس بات پہ فخر ہے کہ ہم چائنیز ہیں، اور ہمیں بھی کیونکہ ہم ان کے دوست ہیں تو ہمیں پاکستان کو بھی یہی چاہیے۔ ہم پاکستانیوں کو ہمارا فخر یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور سب اکٹھے ہو کے جستجو کریں اور کام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ترقی کے منازل جو ہے طے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کوآپریشن کی طرف دیکھیں تو چائنا اور پاکستان کا تعلق جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ماؤ زیتونگ کے دور سے شروع ہوا، اور آج ابھی بھی پچھلے دنوں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب جو ہیں وہ چائنا کا دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم بھی جاتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ دلی طور پہ محبت کا ہے۔ جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو، وہ ہمیں دوست کہتے ہی نہیں ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان کا کہا، وہ سنتی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جتنی محبت وہ پاکستان سے کرتے ہیں، اسی طرح جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی بھی انتہا ہے، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی بھی انتہا ہے۔ ہم نے وہاں جاپان کے خلاف بھی دیکھا ہے ان کا رد عمل، اور انڈیا کے متعلق بھی ان کی سوچ کو دیکھا ہے۔ ہم بہت اتنا 25-30 سال سے تو ریگولر وہاں رہے ہیں، تو اس پورے معاشرے میں ہم نے پیار بھی دیکھا ہے جن لوگوں سے ہے، اور نفرتیں بھی دیکھی ہیں کہ جن کنٹری سے ہیں۔ پاکستان سے محبت ہے ان کی، یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عملی طور پہ ہو رہا ہے۔ یہ گزشتہ آپ نے
जंग में भी देखा होगा, जो इंडिया पाकिस्तान से हमारी जंग थी, उन्होंने खुल के हमारे मौक़िफ़ की तईद की और हर तरह से हमारे साथ ताउन किया। जी और जी गुल साहब, आपने सुन्नती का भी जिक्र कर दिया, भाई का भी जिक्र कर दिया। हम तो पाकिस्तान के जश्न आज़ादी देखते हैं, चाइना का जश्न आज़ादी तो हमने नहीं देखा। 30-40 साल से आप चाइना का जश्न आज़ादी देख रहे हैं। तो जो एक भाई है, वो भाई तो जब जश्न आज़ादी मनाता है तो बाजे होते हैं, मोटरसाइकिलों की बांसुरियाँ निकली होती हैं, बड़ी आवाज़ों में डेक चल रहे होते हैं और बड़ा हंगामा, शोर और बहुत कुछ होता है। वो तो आपने भी सारी ज़िंदगी देखा है। मगर आपकी एक इनफरादियत है कि आपने चाइना का जश्न आज़ादी भी देखा है। वहाँ जश्न आज़ादी कैसा होता है, और वो हमारा जो दूसरा भाई है चाइना सुन्नती जो हमें कहता है, वो भाई कैसे जश्न आज़ादी मनाता है, वो चीनी कौम कैसे जश्न आज़ादी मनाती है, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को ऐसा है कि पहला प्रोग्राम जो उनका स्टार्ट होता है ना, वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात 12 बजे के बाद वो जो है, ये जिसे हम आतिशबाजी कहते हैं, फायर वर्क, इससे आगाज़ होता है। और ये मैंने क्योंकि गांजू में ज़्यादा देखा है कि हम रहे ज़्यादा गांजू सिटी में है, तो ये दरिया, उनका जो समंदर है उसका एक पोर्शन है जिसे वो दरिया कहते हैं, शहर से गुजरता है। उसके किनारे पे ये बहुत बड़ा फायर वर्क का फंक्शन होता है, तो उसको सब लोग जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो है वो ये बताने के लिए, क्योंकि आप देखें ना 76 साल में कितनी नस्लें आ गई हैं। जो 76 साल पहले लोग थे वो तो अब तकरीबन वहाँ पे समझे 1-2% के करीब आपको मिलेंगे। बाकी मैक्सिमम लोग तो वो हैं जो बाद में आए। तो उनके लिए भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें बताया जाता है उनको, बड़े बड़े हॉल्स हैं जहाँ पे फंक्शन होते हैं, उनको बताते हैं कि भी ये हमने आज़ादी कैसे हासिल की, हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। और ये इस तरह वो जो है ना अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद अपने इलाकाई तौर पे, ये बाजे बूजे वाला काम उधर नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया ये जो फायर वर्क्स होता है, ऐसा फायर वर्क्स हमारे पाकिस्तान में कभी देखने में नहीं मिला, लेकिन वो फायर वर्क्स करते हैं। उसके बाद जो है वो हॉल्स में प्रोग्राम होते हैं और उसके बाद लोग निजी तौर पे अपने अपने इलाके में, अपने अपने हलके में इसको सेलिब्रेट करके इसकी बताते हैं। और बाद म्यूज़ियम में भी इसका कॉर्नर बना हुआ है, उसके लिए भी ये बताते हैं कि भाई ये क्या क्या उस दौर में हुआ, कौन सा असला था उस वक्त जो इस्तेमाल हुआ, कौन कौन लोग थे जिन्होंने मौजूदों के साथ काम किया, और कैसे उन्होंने इस मुश्किल, यानी कितने ममालिक थे जो चाइना पे काबूज हो चुके थे। जापान था, फ्रांस थे, कई मुल्कों से आज़ादी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तरक्की पे गामज़न है। और इस तरह आप देखें कि अगर आज हम देख रहे हैं कि चाइना अपने दोस्तों की मदद करता है, और हमको तो वो अपना दोस्त से भी आगे बढ़ के सुन्नती कहता है, भाई कहता है। तो ये देखें कि हमने भी अपने भाई के लिए अपने अपने दौर में जो हो सका किया है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड और चाइना के ताल्लुकात में बहुत अहम किरदार अदा किया। उस वक्त के जो आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, उस वक्त का देखें तो चाइना सिर्फ बंद था। जब मैं 86 में भी गया हूँ तो उस वक्त तक भी चाइना इतना ओपन नहीं था, लेकिन आगाज़ हो चुका था भुट्टो साहब के दौर से कि इनके ताल्लुकात जो थे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज़ में हो चुके थे। तो आज भी चाइना के दिल में और वो जो एहसास है कि भाई आगाज़ किधर से हुआ, तो वो उनकी सिर्फ आवाम में भी है और उनकी गवर्नमेंट लेवल पे भी वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। और फिर देखें, मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा जिक्र में किया कि जो उन्होंने अडॉप्ट किया ना 1 आइटम 1 सिटी, वो पहले हम इधर तजर्बा कर चुके थे पाकिस्तान में। अयूब खान के दौर में आप देखें तो कुछ इंडस्ट्री 1 आइटम 1 सिटी के तहत बनी है। वज़ीराबाद छुरी चाकू, सियालकोट जो स्पोर्ट्स का और सर्जिकल का, इसी तरह हैदराबाद में शीशे का, कांच का काम, फैसलाबाद में टेक्सटाइल। यानी कि आप देखें कि बहुत कुछ इधर हम कर रहे थे, लेकिन हम स्टॉप हो गए और वो आगे चल पड़े। और उन्होंने आज माशाल्लाह देखें कि वो तरक्की पे गामज़न है उनका। मुख्तलिफ़ शहरों में आप जाएं, मुख्तलिफ़ शहर मुख्तलिफ़ आइटम्स में जो है ना वो मशहूर हैं, और वहाँ पे आपको इंडस्ट्री मिलेगी। प्रेसिडेंट पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी गुल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। चाइना का 76वां
یوم آزادی ہے، نیشنل ڈے ہے، چینی قوم بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ہمیشہ اپنا دن مناتی ہے، آج بھی منا رہی ہے۔ چائنا کے حوالے سے، چینی قوم کی ترقی کے سفر کے حوالے سے آپ یہ گفتگو، یہ انٹرویو ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قوم نے محرومیوں سے، اندھیروں سے، مایوسیوں سے، مشکلات سے کیسے نکل کر ترقی، خوشحالی اور عروج کی منزل تک اپنا مقام حاصل کیا۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نگہبان۔ پاک چائنا دوستی زندہ باد۔